Dear students, in this video we will read the chapter number 4, The Treasure Within, from 8th class book, It So Happened. First of all, we will know what is the meaning of the name of this chapter, The Treasure Within. That means any hidden talent which we have. Within means ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ. The treasure within. And by reading this chapter, we'll come to know that every child is a potential achiever. That means every child has his different area of interest, and every child has different style of learning. That means हर एक बच्चा अपने आप च special ਹੁੰਦਾ है, okay? Like there used to be different kind of students in class. Like कुछ ਹੁੰਦੇ intelligent, average ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, below average ਹੁੰਦੇ ਆ. But they all have their own different qualities, and we just need to find that quality which we have within ourselves, and we just need to work upon that quality. ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹਿਡਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਸਕਸੈਸ ਪਾ ਸਕੇ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ. So let's get started with the chapter. This chapter is an extract from a discussion between Miss Bela Raja, the editor of a newsletter called Sparsh from the Resource Center at the Valley School in Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, who is one of India's most eminent architect. ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪਰਸਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਲਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਕਿ ਐਡੀਟਰ ਆ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ, ਐਂਡ an architect, Mr. Hafiz Contractor. As a child, Mr. Hafiz was not so fond of going to school. He detested bookish knowledge or mechanical learning. He stated that he used to get nightmares, particularly about the mathematics examination. ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਫੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਬੁਕਿਸ਼ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਥ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟਮੇਅਰਸ ਮੀਨਸ ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. He often dreamed that he didn't know anything about the subject. However, he was more inclined towards sports and playing pranks on others. He was a fabulous sportsman and had been the senior champion and cricket captain for many years in school. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ. ਇਨ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ. Further, he admitted that he would clear most of his exams normally by copying and cheating from others. ठीक है, हमेशा ही ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਚੀਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ. However, while he was in the 11th standard, the school principal advised that he should focus on his study as he was a good student, just that he hardly paid heed to his books. And when he was in 11th standard, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਬੁੱਕਸ 'ਤੇ, but you should focus on study because you are a good student. And his principal also told him that from now onwards you should start caring about yourself, okay, by your own, and you should focus on your study. And these words of principal brought a change in Hafiz because he followed the advice of a principal. Thereafter he would simply go for offering his prayers, eat and study all the time. Okay, then he started offering prayers, he started eating at proper time and study all the time. Okay, and then he scored 50% in his SSC exams, and he also participated in a lot of other activities. Later, Miss Bella asked if he was ever punished by his teacher in school. To this, Mr. Hafiz replied that he was mostly interested in playing and would receive a caning every week. ਤਾਂ ਬੇਲਾ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੀ. ਦੈਨ ਹਫੀਜ਼ ਟੋਲਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ interested in playing most of the time and he would get caning every week. Caning means to beat with the stick. And apart from this, he was the leader of a gang and he was always involved in different fights. He also remembered that one day in school he was least interested to study in class. ठीक है, मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं सी एक दिन ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. So he created a distraction in class. Distraction ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਗਾਉਣਾ.
ਐਂਡ एवरीवन played ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ for 1 full hour। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਗੇਮ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤੀ। Furthermore, Mr. Hafiz mentioned that he wanted to join army school after school। ठीक है, अगों Mr. Hafiz ने दस्या कि army school join करना चाहता सी, but his family were not in favor of him joining even the police force। पर ਉਹਦੀ family even police force join ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ the favor ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। and his mother told him to complete his graduation first। although he had studied French for a few years, he was weak in it। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਫਰੈਂਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਟ ਈਵਨ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੀਕ ਇਨ ਇਟ। ਸੋ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਲਰਨ ਜਰਮਨ, ਬਟ ਸੂਨ ਹਿਜ਼ ਟੀਚਰ ਪਾਸਡ ਅਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਰਮਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਜਰਮਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਹੀ ਟੁੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਜੈ ਹਿੰਦ ਕਾਲਜ ਬਾਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਹਿੰਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਹੀ ਲਰਨਡ ਫਰੈਂਚ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਹਿਸ ਕਜ਼ਨ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਵਾਈਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਹਿਸ ਟੀਚਰ ਵਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡਸ ਆਫਿਸ ਟੂ ਬਰਸ਼ ਅਪ ਹਿਸ ਫਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ। ਓਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਟੂ ਗੇਨ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਚ language skills। In one fine day in the architect's office, he saw an advanced drawing of a window detail made by an employee of the office। And then one day he went to the office and he saw a drawing of a window which was made by an employee। Looking at the design, Mr. Hafiz told him that there was an error in the sketch as the window draw might not open। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੈਚ ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ there is an error in the sketch। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਫੀਜ਼ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਟ ਡਰਾਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਫੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿੰਡੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਡੀਡ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਵੈਨ ਹਿਸ ਕਜ਼ਨਸ ਹਸਬੈਂਡ ਸੌ ਦਿਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਐਟ ਹਿਸ ਨੌਲੇਜ, ਸੋ ਹੀ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਟੂ ਡਰਾ ਅ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਰਰ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡ ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਹਿਸ ਕਜ਼ਨਸ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਇੰਪਰੈਸਡ ਬਾਈ ਹਿਸ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਸਜੈਸਟਡ ਦੈਟ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਸਟੱਡਿੰਗ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਇੰਪਰੈਸਡ ਐਂਡ ਹੀ ਸਜੈਸਟਡ ਦੈਟ he should start studying architecture। Soon they went to the principal of the college for architecture, who said that he would allow Hafiz to sit for the entrance exam, but he wouldn't grant him admission if he didn't do well in exam। Then they went to the principal of the college। ठीक है, मतलब बिकॉज ਹੁਣ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। And he scored A+ grade in entrance exam, and after that also he always scored well throughout his course। मतलब बहुत अच्छी ਉਹਦੀ performance ਸੀ। And he also mentioned to Miss Bella about one of his friends, Behram। They would design different things every time and often had competition between themselves, particularly for designing forts, guns and ammunition। मतलब ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ओल्ड फ्रेंड ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਹਿਰਾਮ ਡਾਵੇਚਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੂ ਡਰਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਫੋਰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਗਨਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇਹੀ ਕੁਛ ਗਨ ਵਗੈਰਾ, ਬਰੂਦ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਵਨ ਮਿਸਟਰ ਹਫੀਜ਼ ਬਿਕੇਮ ਐਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, he went to visit his
ਟੀਚਰ ਮਿਸਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ who would often appreciate his sketches in school. She always advised him that he should become an architect when he grows up. ਔਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਕੈਚ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. Thus Mr. Hafiz admit that his school life was not that great. He passed with average grades. He said he learned from personal experiences more than academic knowledge. ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹਫੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵਰੇਜ ਗ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਫੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਡਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ. And now after becoming an architect, now he observes his clients closely to understand their taste and then he design a sketch spontaneously on the spot as per their requirement. ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਕੈਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਕੈਚ ਕਰਦਾ. According to Mr. Hafiz, he feels that his sketches are like mathematics problems for him. Thus, the subject that he once despised, he now loves dealing with it. ਔਰ ਹੁਣ ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਕੈਚਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ. ਐਂਡ ਹੀ ਆਲਸੋ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਥਸ, ਬਟ ਨਾਓ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਲਵਿੰਗ ਮੈਥਸ. So that's it with the chapter, and the conclusion of this chapter is that the treasure within teaches us that every child is born with special interest and expertise in a particular domain, ਠੀਕ ਹੈ. ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਨਕਰੇਜ ਟੂ ਪਰਸਿਊ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਇੰਜੋਏ ਵਟ ਦੇ ਡੂ. ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਨਕਰੇਜ ਦੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ. ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਫੋਰਸ ਐਨੀ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਐਨੀ ਫੀਲਡ ਇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਰੀਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸੋ every teacher or every parents should help their children to find the hidden potential and they should start working on that quality so that they can get success in their life. So that's it with the chapter, and I hope you like this chapter and you will learn something very important from this chapter.